किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग 6वां, पंजवें कांड का 10वां भाग चित्रगुप्त। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मौत उपरंत कीते कर्मां दा फल मिलण बारे पिछे क्रिया कर्म लेख विच विस्तार नाल पढ़ आए हाँ। विपरी कुटल बुद्धि की उपज दुखदाई किस्म के माया जाल मृतक संस्कारां बारे भी असीं पिछे विस्तार नाल विचार कर आए हाँ। हुक्म अते भाणे की कार भी समझण का यतन किया है। इत्थे असां कर्म लेख अथवा लेखां दे लिखे जाण बारे अते कर्म फल बारे गुरमत सिद्धांत समझना है। जीव दे कीते चंगे जां माड़े कर्म लिखण वाले कथित धर्मराज दे कथित मुंशी चित्रगुप्त बारे बड़ा डूंगा भरम बनिया होया है। सो कर्म लेख लिखण तो पहलां चित्रगुप्त की असलीयत समझ लईए। चित्रगुप्त बारे हिंदुओं विच पुराना ख्याल है कि यह एक अजिहा देवता है जो जीव के चंगे मंदे गुप्त जां प्रगट कर्मां नूं लिखदा रहिंदा है। इस कथित देवते बारे पुराणक धर्म ग्रंथां विच कई तरह के कियास लिखे हुए हैं। नंबर 1, पुराणा अनुसार चित्रगुप्त धर्मराज का एक लिखारी है जो गुप्त ढंग नाल सारे जीवां दे कर्मां दा सारा वेरवा नालों नाल लिखदा रहिंदा है। इस अद्भुत बही रजिस्टर ते संसार दे असंख्यां प्राणियां दे कर्मां दा हिसाब चित्रगुप्त लिखदा है। उसका नाम ग्रंथधानी लिखिया होया है। नंबर 2, सुकंद पुराण की कथा अनुसार यह एक राजा सी जो हिसाब किताब रखण विच बड़ा सियाणा सी अते उसका नाम चित्र सी। एक दिन राजा इशनान करन गया तां धर्मराज ने उसनूं चुकवा लिया अते अपने दफ्तर का काम उसनूं सौंप दिता। उस दिन तो ही वह राजा धर्मराज के दरबार विच बैठा सारी सृष्टि के जीवां के कर्मां का वेरवा लिखदा रहिंदा है। जद धर्मराज ने किसी जीव नूं कर्मां का फल देना हुंदा है तां वह चित्र राजा मुनीश जीव के कर्मां का वेरवा धर्मराज नूं पढ़ के सुणाउंदा है। नंबर 3, पर भविष्य पुराण का लिखारी स्कंद पुराण की इस कहानी नाल सहमत नहीं है। उसने लिखिया है, सृष्टि की रचना करन उपरंत जदों ब्रह्मा आराम कर रहा सी तां उसके शरीर विचों एक रंग बरंगा पुरुष हाथ विच कलम दबात फड़ी हुई पैदा होया। जदों ब्रह्मा ने अख पुट्टी तां उस डब खड़बे व्यक्ति ने पूछया कि उसनूं किस कारज लई पैदा किया है। ब्रह्मा ने अपने शरीर विचों जन्मिया जाण के उसका नाम कामयाब अथवा कायब रखिया है अते उसनूं जीवां दे कर्मां दा हिसाब रखण दा किता सौंप दिता। उस दिन तो वह कायब ये महान जिम्मेवारी निभा रहा है। नंबर 4, गरुड़ पुराण अनुसार चित्रगुप्त एक नवेकली पुरी का मालक है ते इसकी पुरी धर्मराज की पुरी के नेड़े है। नंबर 5, इस्लाम अनुसार 2 फरिश्ते हैं जिन्हां नूं करामन कातबीन कहा जाता है। इन्हां विचों शुभ कर्म लिखण वाला सज्जे मोढे ते हुंदा है अते मनुख दे मंदे कर्म लिखण वाला खब्बे मोढे ते बैठा हुंदा है। कायब महान कोश अनुसार कायब का अर्थ है, नंबर 1, शरीर विच अस्थित, नंबर 2, जीवात्मा, नंबर 3, जमीर। कायब चेतू भाव शरीर विच वो चेतन सत्ता जिसनूं जमीर विवेक शक्ति आखदे हैं। कबीर साहब घरी घरी का लेखा मांगे कायब चेतू नाव। इसे दा नाम चित्रगुप्त है। लोग कहते हैं कि संसार के जीवां दे कर्मां दा लेखा चित्रगुप्त लिखते हैं, पर सतगुरां दा फरमान इस गल नूं रद्द करदा है। चित्रगुप्त सब लिखते लेखा भगत जना को दृष्ट न पेखा। पन्ना 393। जिस चित्रगुप्त की किसी होंद नूं ब्राह्मणी ग्रंथां ने आप ही शक्की अथवा झूठा बना दिता है, उस झूठ नूं सच की बाणी विच थां किवें मिल सकदा सी। गुरमत ने जीवां दा हिसाब लिखण वाले अजिहे देवते की किसी प्रकार की होंद नूं नहीं मन्निया। इस कथित लिखारी की असलीयत समझाउण लई गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक फरमान इस प्रकार है, बाबा अब ना बसूं यह गाँव घरी घरी का लेखा मांगै कायब चेतू नाम रहा। पन्ना 1104। अर्थ, हे बाबा
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਥਵਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਹਰੇਕ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਮਨ, ਜ਼ਮੀਰ, ਜੋਤ, ਆਤਮਾ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਰਮ, ਵਿਚਾਰ ਅਥਵਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਮਨ, ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ, ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਆਦਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ, ਸੋ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਥਵਾ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਪੰਨਾ 466। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਨਾ 730। ਅਥਵਾ ਤੇਹਾ ਹੋਵੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਪੰਨਾ 363। ਇਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਲੇਖ ਜੋ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਮ ਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਲਮ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦ ਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪੰਨਾ 450। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮੀ ਵਹਿ ਕਲਾਮ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਦੁੱਖ ਸਹਸਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਪੰਨਾ 42। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨਾਮੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋ ਤੁਹਾਰੀਆ ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਪੰਨਾ 1361। ਅਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ,
हे अपਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਕਲਮ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हे ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ 86 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ 162 ਸਫ਼ੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪੱਖ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ 106 ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਧਰਮਰਾਜ ਅਥਵਾ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਅਥਵਾ ਜਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਜਮ ਆਦਿ ਕਥਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹ ਪੈਂਡੇ ਲੂਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਸੋ ਮਾਰਗ ਦੁਰਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਚ ਕਹਿਆ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਠੀ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਰਹਾ। ਜਹ ਲਾਲਚ ਜਾ ਗਾਤੀ ਘਾਟ, ਦੂਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ। ਜਿਹ ਆਵਟੇ ਬਹੁਤ ਘਨ ਸਾਥ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਪੇਖਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਵਾਜੇ ਤਾਕੈ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ। ਪੰਨਾ 393। ਅਰਥ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਿੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਭੈੜੇ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭੈੜ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੀਬੀ ਰਸਤਾ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚੀ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਜਮ ਮਸੂਲੀਏ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਵਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਜਮ ਮਾਰਗ, ਜਮ ਡੰਡ ਅਤੇ ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਜਮ ਮਾਰਗ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਿਤ ਔਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦ ਕਰਮੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਅਤੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀਏ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਫਲ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਲੱਦੇ ਖੇਪ ਸਬਲੀ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਦਰ ਨਿਹਚਲ ਮੱਲੀ, ਹਰ ਦਰ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਪੇਵੇ, ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ ਪਾਇਆ, ਤਹਿ ਜਨਮ ਨ ਮਰਨ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾ ਦੂਖ ਮਿਟਾਇਆ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦ ਫਾਰਿਆ, ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਕਛੂ ਨ ਚੱਲੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇਹ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਰ ਲੱਦੇ ਖੇਪ ਸਬਲੀ। ਪੰਨਾ 79। ਅਰਥ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਹਾਜ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हे ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੱਲੀ ਰੱਖ, ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਹਾਜ, ਇਹੀ ਸੌਦਾ ਨਫੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਵਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਹਰ ਬਚਨਾਕੀ, ਲੇਖਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬ ਛੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ। ਪੰਨਾ 668। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ, ਤਬ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿਛ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ। ਪੰਨਾ 291। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਿਆ ਚਲਾਏ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਆ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਕੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨ ਬਹਿਣੀ ਅਥਵਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਆਦਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਝਠਲਾਉਣ ਦਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ, ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਕੈ। ਪੰਨਾ 616। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਲ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨੂਪਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਪਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ
ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣੇ? ਜਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅੰਧਿਆਰੇ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਾਜ ਜਿਨ ਰਚਿਆ, ਬਲ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਰਹੇ ਨ ਕਛੁਏ ਛਾਨੀ ਰਹਾ। ਜਿਹਵਾ ਸਵਾਦ ਲੋਭ ਮਦ ਮਾਤੋ, ਉਪਜੇ ਅਨਕ ਬਿਕਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਭਰਮਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਕੇ ਭਾਰਾ। ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ। ਕਾੜ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਿਰਨਾਈ। ਪੰਨਾ 616। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀਬ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਰਹਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਆਤਮਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਜਮ ਰੂਪ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਭੈ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬੂਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮੇਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਥਾਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਗਾਵੀਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪੀ, ਭਗਤ ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 761। ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 20। ਪੰਨਾ 103। ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਰਸੀਆ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ
आपे जाने, आपे तुध संभालिया जियो, तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नदर निहालिया जियो। किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग छेवां, पंजवें कांड दा 10वां भाग। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना, आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।